BTV ब्रॉडकास्टिंग देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਟਾਰਾਡੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਸੜੇ 2 ਘਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਤਿਆਰ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਬੜਿਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਸਮਿਟ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮਮਦਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। मौसम विभाग के अनुसार एतवार शाम तो शुरू हुई बर्फबारी सोमवार दोपहर तक जारी रहेगी और शहर के विच 6 तो 8 सेंटीमीटर तक बर्फ पै सकती है। सोमवार के दिन तापमान -2 डिग्री रहेगा, पर हवा के कारण -10 डिग्री सैल्सीयस जिहा महसूस किया जाएगा। एतवार रात भी फ्लरिस पैण की संभावना लगभग 30% जताई गई सी। हफ्ते के बाकी दिन यानी कि बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार भी बर्फ पैण की भविष्यवाणी की गई है, जबकि तापमान -10 डिग्री सैल्सीयस के आस पास रहेगा। कनेडियन फूड इंस्पैक्शन एजेंसी CFIA ने YOP यानी कि वॉप ते पीण वाले योगर्ट नूं रिकॉल कर दिता है, क्योंकि इस दे विच प्लास्टिक दे टुकड़े होने की संभावना है। योपलेट कैनेडा ने कहा है कि पैकेजिंग दे विच खामी पाए जाने तो बाद कंपनी ने खुद ही ये रिकॉल जारी किया है। हालांकि हुण तक किसी भी सेहत दे नाल जुड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है। रिकॉल किए गए प्रोडक्ट्स दे विच कंपनी दे 200 मिलीलीटर दे वाले सारे फ्लेवर्स शामिल हैं, जिस दे विच स्ट्रॉबेरी, बनाना, पीच, ब्लूबेरी जो कि देश भर दे विच बेचे गए सन, ये सारे ही रिकॉल किए गए हैं। कंपनी के मुताबिक सिर्फ वो प्रोडक्ट जिन्हां दी बेस्ट बिफोर डेट 21 अक्तूबर 2025 तो 12 जनवरी 2026 के विचकार है, ਉਹ रिकॉल किए गए हैं। अधिकारियों ने खरीददारों को अपने घरों के विच मौजूद प्रोडक्ट्स की जांच करने की अपील की है। इस दे नाल ही रिकॉल किए गए योगर्ट नूं ना खाण, ना वेचण अते ना ही वरतण की सलाह दी गई है। खरीददार इन्हां नूं सुट सकते हैं या फिर उसे जगह वापस कर सकते हैं जिथों ये खरीदे गए सन। शनिवार दोपहर कैलगरी नॉर्थ ईस्ट के टैराडेल इलाके के 100 ब्लॉक के विच लगी वड्डी अग ने 2 घरां नूं काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और 2 लोगों नूं घरों बेघर भी कर दिता है। कैलगरी फायर डिपार्टमेंट ने दस्सिया कि फायर फाइटर्स ने घर की बेसमेंट के विचों 2 लोगों नूं बचाया। इन्हां दोनों नूं EMS के राही फुटहिल्स मैडिकल सेंटर लिजांदा गया। हालांकि दोनों की हालत गंभीर दसी जा रही सी, पर इन्हां दी जान नूं कोई खतरा नहीं है। फायर फाइटर्स के वालों अग ते काबू पा लिया गया, पर दोनों घर बुरी तरह सड़ गए हैं। फायर इन्वेस्टिगेशन टीम अग लगन के कारण की जांच कर रही है। इस घटना के मद्देनज़र फायर डिपार्टमेंट ने एक बार फिर तो ये जानकारी साझी की है कि तुहाडे घर दे विच हर मंजिल ते स्मोक अलार्म लाजमी होने चाहिए हैं। अग लगन के समय एक एस्केप प्लान भी तैयार रखो। इस दे नाल ही घर दे नेड़े वो समान इकट्ठा ना किया जाए जिसनों जल्द ही अग लग सकती है। कैलगरी ट्रांजिट के वालों एक नवा पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिस दे विच यात्री ये फैसला कर सकते हैं कि सी ट्रेन स्टेशन से किहड़े बेंच वधिया हैं, स्टील के बेंच या फिर कॉन्क्रीट के बने हुए बेंच। इस दे बारे ब्रेंटवुड, सिटी हॉल और मालब्रो स्टेशन से यात्री अपने तजर्बे के आधार पर फीडबैक दे सकते हैं। सिटी के अनुसार इन्हां बेंचेस नूं जंग भी नहीं लगेगी और आसानी के नाल भी रिपेयर हो सकते हैं। ट्रांजिट सर्विस सिस्टम्स के मैनेजर क्रिस जॉर्डन का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद पुराने खराब बेंचेस की जगह नवे और लंबे समय तक चलन वाले बेंच लगवाना है। उन्होंने दस्सिया कि ये बेंच लगभग 10 साल तक चल सकते हैं और इन्हां दी मेनटेनेंस भी वध नहीं होगी। उत्ते ही कुछ लोगों ने सिटी के इस फैसले ते सवाल खड़े किए हैं। माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क प्रोफैसर का कहना है कि शहर नूं ये पैसा बेघर लोकां ते होर जरूरी मसलियां ते खर्चना चाहिए है। कई लोगों ने उन्हां दी इस गल ते सहमति भी जताई है कि हस्पतालों दे विच ज्यादा बैड, होमलैस शेल्टर्स दे विच ज्यादा स्पेस, ये चीज़ां बेंचेस दे नालों काफ़ी वध जरूरी हैं। कैलगरी ट्रांजिट का कहना है कि पायलट प्रोग्राम नवंबर 2026 तक जारी रहेगा।
इस दौरान लोग QR कोड या फिर स्टेशन से लगे हुए साइंस के राही अपना फीडबैक दे सकते हैं। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ LPNs ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਏਡਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਆਖਰਕਾਰ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ EMPLOYEES ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਟਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। AUP ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਂਡਰਾ ਅਜ਼ੋਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ 8:30 ਵਜੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ AHS, ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਅਲਬਰਟਾ, ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਅਲਬਰਟਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ AUP ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਖਾਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟਾਫਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, LPNs ਦੇ ਲਈ 10% ਮਾਰਕੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਏਡਸ ਦੇ ਲਈ 4% ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੁਣ AUP ਦੇ ਮੈਂਬਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੇ VOTING ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ G20 ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिणी कोरिया, मैक्सीको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम ਅਤੇ यूरोपियन यूनियन ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ CEPA ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਲੇਬਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ CEPA ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ PM ਕਾਰਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ G20 ਸਮਿਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਲੇ G20 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਅਫਰੀਕਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਇਰਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੈਵਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਮਿਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦਾ G20 ਸਮਿਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਾਲੇ ਡੋਰਲ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਮਦਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਮਮਦਾਨੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਮਮਦਾਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਮਦਾਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਮਦਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੀਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਨ ਬਾਈ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਫ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਰਦਰਨ ਕੋਸਟ ਤੇ ਆਇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ने जानकारी अपने साउथ अफ्रीका ਦੇ G20 ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬੈਰਲਸ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ मूल निवासी लोग यानी कि इंडिजीनियस लोगों का सहयोग लेना भी लाजमी है। पाइपलाइन प्रोजेक्ट दे विच प्रिंस रूपर्ट या फिर किटीमैट दे विच नवे या फिर वधेरे पोर्ट सहूलतां शामिल हो सकदियां हन। कार्नी ने इस मौके ते भी दस्सिया कि गलबात चंगी तरह जारी है पर हाले तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो सकिया है। उन्होंने भी सलाह दी है कि जब तक अंतिम समझौता नहीं हुंदा इस दे बारे अटकलां ना लगाईयां जाण। इस दे नाल ही अज के बुलेटिन दे विच इन्ना ही। मैनू सुखनीत कौर नूं दिओ इजाजत। देखते रहो BTV ब्रॉडकास्टिंग। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।